আমরা পড়বো অবস্থা পরিবর্তন বা ফেজ চেঞ্জ। তো ফেজ চেঞ্জটা কিভাবে হচ্ছে সেটা আমরা দেখবো। আমি তোমাদেরকে সকলকে মিউট করে দিচ্ছি, নাহলে সবার কথা একসাথে শোনা যাবে। Of water on a sweltering day? Keep watching and you'll find out. 3 main states of matter: solid, liquid, or gas. Materials can change between these, also change. Maybe not too surprising. However, if the state change is reversed, the substance will recover the properties it had to be transition between the 3 states when heated or cooled. But why is heat key in all of this? When a material is heated, it absorbs additional energy, can cause attractive forces between On Earth, materials exist in one of 3 main states of matter: solid, liquid, or gas. Materials can change between these states. When a state change occurs, a substance's property will also change. Maybe not too surprising. However, if the state change is reversed, the substance will recover the properties it had to begin with. Neat. Matter can transition between the 3 states when heated or cooled. But why is heat key in all of this? When a material is heated, it absorbs heat energy. This additional energy can cause attractive forces between molecules to break. This leads to rearrangements of the particles because the attractive forces no longer hold them together as tightly. আগের দিনও বলেছিলাম যে মলিকিউলগুলো যখন হিট দেওয়া হয় তখন কিন্তু তাদের একটা রিঅ্যারেঞ্জমেন্ট হয়ে যায়। তো মলিকিউলগুলোকে যখন আমরা হিট দিচ্ছি তখন তাদের মধ্যে একটা রিঅ্যারেঞ্জমেন্ট হচ্ছে পার্টিকুলার লেভেলে, সেইখান থেকেই ফেজ চেঞ্জটা লিড করে। The same happens when a liquid is heated. The attractive forces between the molecules break, leading them to become more widely dispersed and a gas to form. These 4 words describe changes in state. Do you know which word refers to which change? Pause the video, fill in the gaps, and click play when you're ready. Did you get them right? Do you know the difference between evaporation and boiling? Both are when a substance transforms from a liquid to a gas. Think of a boiling pan of water, all of the water bubbles. This is because all of the particles have enough energy to become gaseous. But water standing in a pan that is not being heated by anything other than the environment can also turn into a gas. This is evaporation. Only the particles at the surface have enough energy to change from a liquid to a gas. Hence, evaporation is a slower process than boiling, even though it achieves the same state change. Both are types of vaporization. The opposite of these vaporization processes is condensation, the transition from a gas to a liquid. Think of a cold can of soda on a hot day, those water droplets on the outsides, or the dew on the grass in the morning, or the steamed up mirror after a hot bath, even the clouds in the sky, or a foggy windscreen in a car. These are all examples of condensation. Water vapor in the air has cooled down to form liquid droplets of water. Now let's think about the transitions between solid. This is due to what? This is due to the latent heat. So latent heat are basically 2 types. One is the latent heat of fusion, and what is the latent heat of vaporization. What is the latent heat? The latent heat which we supply is used up in overcoming the process, the forces of attraction between the particles of a substance during the change of a state. I'm repeating my point. What is latent heat? The latent heat which we supply is used up in overcoming the forces of attraction of the particles. অর্থাৎ আন্তরাণবিক আকর্ষণ বলগুলোকে অতিক্রম করার জন্য যে পরিমাণ তাপ শক্তি দিতে হয় সেটাই হচ্ছে লিন তাপ বা লেটেন্ট হিট।
the latent heat which you supply is used up in overcoming the forces of attraction between the particles of a substance during the change of state. So now you can see this, the solid, when it is transferring to liquid state, that's in heat melting. And these, the latent heat are two types I have already told to you, is that latent heat of fusion and latent heat of vaporization. Solids and liquids, so melting and freezing. Think of the Arctic sea ice. In the summer, when air temperatures are warmer, more heat energy is absorbed by the ice. This causes bonds to break between the ice's water molecules and the ice starts to melt. The solid ice becomes liquid water. But in the winter, the air temperatures are colder, and so seawater freezes, and the ice starts to form again. There is less heat energy within the ice, and so more bonds can form, holding it together as solid ice. So far, so good. But did you know that sometimes when solids are heated, they can turn straight into gases? This is called sublimation. This is only demonstrated by particular materials such as solid carbon dioxide, also known as dry ice. When subjected to a certain pressure, it will turn straight into gaseous carbon dioxide. Liquid carbon dioxide does exist, but it only occurs under very high pressures. Similarly, gases can turn straight into solids when cooled. This is called deposition. Let's check out how much you remember about the changes of state. Pause the video and fill in the blanks. তাহলে দেখো এখান থেকে একদম আমরা সলিড আইডিয়াটা পাচ্ছি এই বিষয়টা সম্বন্ধে, যে দেখো এই যে গ্যাস সলিড হচ্ছে, সলিড থেকে আমরা মেল্ট করছি, ঠিক আছে, সলিড থেকে যখন আমরা দেখতে পাচ্ছি সাবলিমেশন হচ্ছে, গ্যাস হচ্ছে। অর্থাৎ দুটো পদ্ধতি আছে, যে সলিড থেকে প্রথমে গলে জলে পরিণত হলো গলনে, সেখান থেকে আবার সেটা বাষ্পীভূত হয়ে গ্যাসে পরিণত। আবার এটাকে যদি আমরা ডিপোজিশন করি তাহলে সেটা কি হতে পারে, সরাসরি সলিড হতে পারে, বা তোমরা যে পদ্ধতি জানো কন্ডেনসেশন করলে বা ঘনীভবন করলে আগে লিকুইড হবে, লিকুইড থেকে আবার আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এটাকে ফ্রিজিং করলে কিন্তু সলিড হবে। এটা তোমরা প্রত্যেকে জানো। তাহলে আমরা এখান থেকে বুঝতে পারলাম বিনতাপ কাকে বলে। একক ভরের কোনো পদার্থে উষ্ণতার পরিবর্তন না ঘটিয়ে শুধু অবস্থার পরিবর্তন ঘটানো হয়, তখন ওই পদার্থ বাইরে থেকে যে পরিমাণ তাপ গ্রহণ বা বর্জন করে সেই পরিমাণ তাপকেই ওই পদার্থের কি বলা হয়, লিনতাপ বলা হয়। ঠিক আছে, তার মানে এখান থেকে আমরা লিনতাপের ধারণাটা পেলাম। আমরা দেখতে পারবো যে হাতের মধ্যে যদি আমরা স্পিরিট রাখি, খানিকক্ষণ পরে কিন্তু আমাদের ঠান্ডা মনে হয়। কেন ঠান্ডা মনে হচ্ছে? কারণ ওই স্পিরিট বা ইথার হচ্ছে উৎবাহী পদার্থ। এই ধরনের পদার্থ খুব তাড়াতাড়ি বাষ্পীভবন হয়, আর বাষ্পীভবনের জন্য দরকার লিনতাপ। তাহলে ওই লিনতাপটা কোত্থেকে আসছে? স্পিরিট তখন আশপাশের পরিবেশ আর হাত থেকেই সেই লিনতাপটা সংগ্রহ করে। তখন হাতের অংশ ওই অংশটাকে তাপ হারায়, তখন পাশাপাশি অঞ্চলের তুলনায় ওই অংশের উষ্ণতা কমে যায়, ফলে ওই অংশে ঠান্ডা অনুভূত হয়। একেই বলা হচ্ছে লিনতাপ। Did you remember them all? Our final thing to discover is that when a material changes states, the mass stays the same. The density changes, so the mass per unit volume. এটা আমরা আবার একটু পরে তোমাদেরকে নিয়ে আলোচনা করছি। এটা মোটামুটি ভাবে একটা আমরা ধারণা পেলাম যে কিভাবে এটা আমরা তাপ উষ্ণতার মধ্যে আমরা যেখানটা শেষে এসেছিলাম, আমি সেখানটা একবার সবার জন্য আরেকবার দেখিয়ে দিচ্ছি। আমরা এই কথাটার মধ্যে এসে পৌঁছেছিলাম তাপমান যন্ত্র বা থার্মোমিটার বিষয়টা কি। থার্মোমিটার বিষয়টা হচ্ছে যে যন্ত্রের সাহায্যে উষ্ণতা মাপা হয় এমন একটা যন্ত্র, যাকে থার্মোমিটার বা তাপমান যন্ত্র। এবং এই যন্ত্রটা দেখেছিলাম এবং এই যন্ত্র নিয়ে অল্প একটু আলোচনা আমরা করেছিলাম। আমরা চেষ্টা করব আরো কিছু বিশেষ বুঝবার চেষ্টা করবো এই ব্যাপারটা কিরকম ঘটনা ঘটে, কিরকম থার্মোমিটার তৈরির ব্যাপার। আজকে একটু ছোট্ট করে প্রথম একবার ব্যাপারটা দেখার চেষ্টা করি। সামনে সবাই একটু দেখো এবং বিষয়টা একটু বোঝার চেষ্টা করো। থার্মোমিটার একটা কাঁচের দণ্ড মনে করে নেওয়া হয়েছে, এরকম একটা কাঁচের দণ্ড, এবং তাতে ভেতরে আরেকটা কাঁচের নল এবং তার নিচে রয়েছে পারদ। তাহলে একটা সরু নল যার মুখটা একটু মোটা, সেখানে পারদটা নেওয়া রয়েছে, আর সরু নলটা ভেতরে, আর তার উপরে যেন আরেকটা কাঁচের নল রয়েছে। এবারে গায়ে দাগ কেটে নেওয়া হবে, তবেই না বুঝতে পারবো কতটা
কতটা উষ্ণতা হলো। এখন এই দাগটা কাটা হবে কি রকম, তার একটা নির্দিষ্ট কিছু নিয়ম টিয়ম নিতে হবে। সেটা কি রকম নিয়ম নিতে হবে সেটাতে আগে আসছি, ভালো করে বুঝে নাও কোন নিয়মে সেটা নেওয়া হবে। এখন একটাতে 0 নিয়েছে, একটাতে 100 নিয়েছে, অন্য কিছুও নিতে পারা যায়। এখন 0টা, এই যে কাঁচের নলে 0 যে দাগটা দেওয়া হবে, কখন দেওয়া হবে, কোথায় দেওয়া হবে, 0 দাগটা কি করে ঠিক করা হবে যে এখানে দিতে হবে। তাহলে দেখো 0 দাগটা আমরা একটু দেওয়ার ব্যবস্থা করি। 0 দাগটা কখন কোথায় দেওয়া যায়, এই রকম থার্মোমিটারটা যেখানে যখন দেওয়া হয়নি সেটা বরফের মধ্যে ডোবানো আছে। তাহলে বরফের মধ্যে ডোবানোর ফলে কি হলো, পারদটা একটা জায়গায় গিয়ে থামবে। ওই কাঁচ নলে যে পারদটা নেওয়া আছে সেই পারদটা কোথাও একটা গিয়ে থামবে। কোথায় এসে পারদটা থামছে সেটা আগে দেখা যাক। তাহলে পারদটা যেই ভেতরের কাঁচ নলে যে পারদটা রয়েছে সেই পারদটা কোথাও এসে একটা গিয়ে থামছে। দেখো কোথায় এসে থামলো, বরফে দেওয়ার ফলে কাঁচ নলে পারদটা এসে এইখানে থেমেছে। দেখো একটা জায়গাটা তাকিয়ে বোঝার চেষ্টা করছি আমরা, এবং সেখানে একটা দাগ দিয়ে দেওয়া হবে। তাহলে সেখানে একটা দাগ দিয়ে দেওয়া হোক। তাহলে বরফ যেখানে বরফের মধ্যে ডোবালে বরফ গলছে সেইটা আমরা দাগ দিয়েছি 0 বলে, অন্য কিছুও বলতে পারি। এটাকে বলা হয় লোয়ার ফিক্সড পয়েন্ট, নিম্ন স্থিরাঙ্ক। কি জিনিস না, যে উষ্ণতায় বরফ গলে সেই উষ্ণতাটাকে বলা হচ্ছে কি নিম্ন স্থিরাঙ্ক, একটা নিচের দিকে বিন্দু, সেটা দেওয়া হলো। এবারে যদি এটাকে নেওয়া হয় একটা জলীয় বাষ্প, যেমন জল গরম করা হচ্ছে, তার মধ্যে জল গরম করা হচ্ছে কিন্তু জলে ডোবানো হয়নি, তার থেকে একটু ওপরে, খালি বাষ্পটা যাতে এটা লাগে তার জন্য ব্যবস্থা করা হয়েছে। তাহলে বুনসেন বার্নার নিচে জ্বালিয়ে দেওয়া, এটার নাম বুনসেন বার্নার। নিচে যেটা জ্বালানোর এই দেখতে পাচ্ছ নীল শিখায় জ্বলতে শুরু করেছে, এটার নাম বুনসেন বার্নার। যন্ত্রপাতির নাম জানবে। তাহলে জল গরম হচ্ছে, জলীয় বাষ্প, জল গরমের মধ্যে কিন্তু থার্মোমিটারটা ডোবানো নেই, ভালো করে খেয়াল করবে। তাহলে জলীয় বাষ্পের জন্য এই থার্মোমিটারটা কি হবে, পারদটা উপর দিকে উঠবে। এই পর্যন্ত পারদটা উঠে গেছে, তাহলে ওখানে একটা দাগ দেওয়া হলো, ওটা একটা দাগ দেওয়া হলো। ওটা 100°C বলতে পারো, বা ওটা অন্য কিছু নিতে পারো। একে আপার ফিক্স পয়েন্ট বা ঊর্ধ্ব স্থিরাঙ্ক বলা হয়। তাহলে দুটো দাগ স্থির করা হলো, একটা বরফ গলছে, একটা জল বাষ্প হলে তখন। তাহলে তার মাঝখানটা তুমি তোমার সুবিধে মতো ভাগ করতে পারো। তাহলে এই হচ্ছে বরফ গলা আর জলীয় বাষ্প হওয়া, এই দুটো তাপমাত্রা স্থির, এবং মাঝের অংশটা এটা নির্দিষ্ট নিয়মে ভাগ করা হবে। সেই ভাগটা কিরম হবে সেটার উপরে আসছি। সেই ভাগের তাহলে স্থিরাঙ্ক ব্যাপারটা কি আগে লিখে নি। স্থিরাঙ্ক জিনিসটা দেখলে তাহলে কোন থার্মোমিটারের স্কেল তৈরির জন্য দুটো নির্দিষ্ট, প্রত্যেকে লিখি আমরা স্থিরাঙ্ক কাকে বলে। কোন থার্মোমিটারের স্কেল তৈরির জন্য যে দুটি নির্দিষ্ট উষ্ণতা ব্যবহার করা হয় তাকে স্থিরাঙ্ক বলা হয়। আমি আবার বলছি, কোন থার্মোমিটারের স্কেল তৈরির জন্য যে দুটি নির্দিষ্ট উষ্ণতা ব্যবহার করা হয় তাকে স্থিরাঙ্ক বলে। উষ্ণতা ব্যবহার করা হয় তাকে স্থিরাঙ্ক বা ফিক্সড পয়েন্ট বলা হবে। দুটো স্থিরাঙ্ক করেছি এক্ষুনি, দুটো স্থির বিন্দু করেছি আগে। যে স্থির বিন্দুর মধ্যে একটা বরফ গলন, একটা জলের বাষ্পীভবন হওয়া, দুটো নির্দিষ্ট বিন্দু নিতে হবে। তা না হলে তাপমাত্রাটা কি করে থার্মোমিটারে ঠিক করব, কোথায় 0 হবে না কোথায় নিচে একটা হবে, কি হবে। তারপরে নিম্ন স্থিরাঙ্ক যেটা স্থির করেছি আমরা, সেটা কি, যেটা নিম্ন স্থিরাঙ্ক সেটা স্থির করেছি, সেটা প্রমাণ বায়ুমণ্ডলীয় চাপে। চলো এটাকে সবাই আমরা লিখে নেব। প্রমাণ বায়ুমণ্ডলীয় চাপে বিশুদ্ধ বরফ যে উষ্ণতায় গলে তাকে থার্মোমিটারের নিম্ন স্থিরাঙ্ক বা লোয়ার ফিক্সড পয়েন্ট বলে। প্রত্যেকে লিখে নাও, প্রমাণ বায়ুমণ্ডলীয় চাপে বিশুদ্ধ বরফ যে উষ্ণতায় গলে তাকে থার্মোমিটারের নিম্ন স্থিরাঙ্ক বা লোয়ার ফিক্সড পয়েন্ট বলে। এবার আমরা নেক্সট আসবো আপার ফিক্সড পয়েন্ট বা ঊর্ধ্ব স্থিরাঙ্ক। ঊর্ধ্ব স্থিরাঙ্ক কাকে বলে? প্রমাণ বায়ুমণ্ডলীয় চাপে বিশুদ্ধ জল
যে উষ্ণতায় ফোটে তাকে থার্মোমিটারের ঊর্ধ্ব স্থিরাঙ্ক বা আপার ফিক্সড পয়েন্ট বলে। প্রত্যেকে আমরা লিখে নেব, লেখা হয়ে গেলে আমরা প্রত্যেকে লাইক দেবো, তাতে আমরা বুঝতে পারবো যে প্রত্যেকে লিখে নিয়েছি। লেখা হয়ে গেলে প্রত্যেকে লাইক দেবে, তাহলে আমি বুঝে নেবো লিখেছি। একজন লিখেছি এখনো অব্দি, পুরোটা লিখে নাও, স্থিরাঙ্ক, নিম্ন স্থিরাঙ্ক এবং ঊর্ধ্ব স্থিরাঙ্ক। তাহলে প্রমাণ বায়ুমণ্ডলীয় চাপে বিশুদ্ধ জল যে উষ্ণতায় ফোটে তাকে থার্মোমিটারের ঊর্ধ্ব স্থিরাঙ্ক বলে। আমি গতদিন এই গলনাঙ্ক এবং স্ফুটনাঙ্কের ধারণাটা দিয়েছিলাম। আজকে এই গলনাঙ্ক স্ফুটনাঙ্কের উপর ভিত্তি করে নিম্ন স্থিরাঙ্ক এবং ঊর্ধ্ব স্থিরাঙ্ক কিভাবে নির্ণয় করা হয়, কিভাবে সংজ্ঞায়িত করা হয়, সেটা আমরা বলছি। পাশাপাশি ইংরেজি টার্মিনোলজি গুলো প্রত্যেকে খেয়াল করবে। লোয়ার ফিক্সড পয়েন্ট, আপার ফিক্সড পয়েন্ট, তাহলে স্থিরাঙ্ক হচ্ছে ফিক্সড পয়েন্ট। ঊর্ধ্ব স্থিরাঙ্ক বা আপার ফিক্সড পয়েন্ট নিয়েছি, তাহলে দুটো নির্দিষ্ট বিন্দু নিয়েছি। তবে না থার্মোমিটারটা হবে, নইলে তো যে কেউ যা খুশি থার্মোমিটার করলে মিলবে না। তুমি একরকম বললে আরেকজন আরেক রকম বলবে। আগে দুটো নির্দিষ্ট বিন্দু করে নেওয়া হয়েছে। তাহলে এই হচ্ছে আমাদের স্থিরাঙ্ক বা ফিক্সড পয়েন্ট, আর তার মধ্যে লোয়ার ফিক্সড পয়েন্ট এবং আপার ফিক্সড পয়েন্ট, নিম্ন স্থিরাঙ্ক এবং ঊর্ধ্ব স্থিরাঙ্ক। থার্মোমিটারটা একটু বড় করে দেখছি, নিচের দিকটা। তোমরা আশা করি, আমার মনে হয় সবাই থার্মোমিটার দেখেছো। থার্মোমিটারের নিচের দিকটা দেখো চোঙাকৃতি। থার্মোমিটারের নিচের দিকটা চোঙের মতো, গোল বলের মতো নয়। কেন? নবগ্রামে বলো কেন চোঙে কি হবে? তলের পরিমাণটা বেশি হবে, তাহলে থার্মোমিটার মাপ, উষ্ণতা মাপতে তার পক্ষে সহজ হবে। কোনো একটা, মনে করো গায়ে জ্বর মাপছে, যদি গোল হতো তাহলে কম তলের উপরে জ্বরটা মাপার ব্যবস্থা হতো। এটা সবাই বুঝতে পেরেছি যে যখন আমাদের জ্বর মাপা হয় তখন থার্মোমিটারটা এরকম চোঙাকৃতি কেন করা হয়। তাহলে এরিয়াটা বেশি হচ্ছে, এরিয়া যখন বেশি হবে তাহলে গোলাকৃতি কুণ্ড অপেক্ষা চোঙাকৃতি কুণ্ডের পরিমাণে তলের পরিমাণটা বেশি, সেই জন্য এটাকে কিন্তু এরকম ভাবে রাখা হয়। পাওয়া যাবে উষ্ণতাটা, সে জল হলেই বা হোক বা অন্য কোনো কাজের, যখন কোনো বিষয়ের বস্তুটার উষ্ণতা মাপতে গেলে। লিখে রাখো সবাই, আমরা যে সমস্ত থার্মোমিটার ব্যবহার করি তার মধ্যে বিশেষভাবে দুটো থার্মোমিটার রয়েছে। তার মধ্যে প্রথম একটা ফারেনহাইট থার্মোমিটার, যিনি করেছিলেন উদ্ভাবন, তার নাম ড্যানিয়েল গ্যাব্রিয়েল ফারেনহাইট। এই বিশিষ্ট বিজ্ঞানী প্রথম থার্মোমিটার একটা করলেন, যেখানে একটা বিশেষভাবে মাপার ব্যবস্থা রয়েছে। ইনি হল্যান্ডের মানুষ বা নেদারল্যান্ডের মানুষ। নেদারল্যান্ড একটা কোন মহাদেশের? দাশগ্রাম বলতে পারবে নেদারল্যান্ড কোন মহাদেশের দেশ? ইউরোপের। বসে পড়ো, সেই দেশের। তিনি নির্ভুলযোগ্য গণনা করতে পারে যে এমন একটা থার্মোমিটার বার করলেন, এমন একটা থার্মোমিটার বার করলেন যেটা নির্ভুল গণনা করতে পারে। তাহলে এই হচ্ছে একটা থার্মোমিটার, যে থার্মোমিটারের সাহায্যে এই ঘটনাটা ঘটলো। এই থার্মোমিটার একটা দেখতে পেলে, তাহলে আমাদের যে জ্বর মাপে 100 জ্বর বলি, যখন 100-র বেশি জ্বর এসে গেছে তখন এই ধরনের থার্মোমিটার। এই থার্মোমিটারের নিম্ন স্থিরাঙ্কটা কত মশাটে কেউ জানো? নিম্ন স্থিরাঙ্ক ডিগ্রি ফারেনহাইট। বসো, এবার ঠিক আছে, 32 ডিগ্রি ফারেনহাইট। তাহলে 32 ডিগ্রি ফারেনহাইট নিম্ন স্থিরাঙ্ক। কিন্তু মেদিনীপুরে বলতে হবে 32 কেন নিল? 30ও তো নিতে পারতো, 0ও নিতে পারতো। মেদিনীপুর আগে, পরে নবগ্রাম। তাহলে আসছি উত্তরটায়। ফারেনহাইট স্কেলে প্রথমে সমুদ্রের জলে বরফে পরিণত হওয়াকে 0 ডিগ্রি ধরা হয়েছিল। কেউ হঠাৎ তো এরকম কেউ কোনো কাজ শুরু করে না। মনে করো তোমাদের স্কুলে দৌড় প্রতিযোগিতা হবে, স্পোর্টসে, দৌড় প্রতিযোগিতার লাইনটা তো কেউ শুরু করবে না, আচ্ছা 33 মিটার থেকে শুরু হয়ে 133 মিটার যাবো, তাই তো করে না কেউ। সবাই 0 দিয়ে শুরু করে, এটা 0 দাগ, তার থেকে 100 মিটার দাগ দিয়ে দেয়। তাহলে 0 একটা ধরেছিল, কিন্তু সেটা যখন আগে ধরা হয়েছিল তখন সমুদ্রের জলে ধরা হয়েছিল।
এখন সমুদ্রের জলে নুন থাকে, সেটা নিয়ে পরে দেখা গেল অসুবিধে, কারণ নুনের মান কখনো কম কখনো বেশি। তাই পরে স্থির করা হলো এটা বিশুদ্ধ জলে বিশুদ্ধ বরফে করলে সব জায়গায় একই রকম হবে, তাহলে নানা জনে নানা রকম ভাবে পরিমাপ করবে, সেটা অসুবিধাজনক। এই কারণের জন্য সমুদ্রের জলে যে জিরোটা ধরা হয়েছিল সেটা জিরোটা রাখা গেল না, তার জায়গায় সেইটা বিশুদ্ধ বরফ যখন করা হলো সেটা গিয়ে উষ্ণটা দাঁড়ালো 32-এ। বস্তুত বরফে শুরু করেছিল, এই লাইনটা সবাই লিখে রাখো, 32 নেওয়া হয়েছে। প্রথমে সমুদ্রের জলে করা হয়েছিল, পরে ওটা বিশুদ্ধ জল, কারণ সমুদ্রের জলে লবণের পরিমাণ নানা জায়গায় নানা রকম। তারপরে আসবো কেন 212 ডিগ্রি ফারেনহাইট করা হলো। 32 থেকে 212 হলে কি হয় সুবিধে না, 180 দিয়ে বিভাজ্য হয়, 180 ভাগ হয়ে যায়। এই 180 ভাগটা 2, 3, 4, 5 দিয়ে বিভাজ্য, তাহলে কাজ করতে সুবিধে, গাণিতিক হিসেব করতে সুবিধে। সেই জন্য 212 তো কেউ সাধারণত নেয় না, নিলে 200 নিতে পারতো, 210 নিতে পারতো, 12 কেন করেছে? 12 করেছে এই কারণটা হওয়ার জন্য। ভালো করে বুঝতে পারলে কিনা দেখো, তাহলে বিশুদ্ধ বরফ এবং বিশুদ্ধ জল নিলে সব জায়গায় সবার ক্ষেত্রে এটা একটা স্থির জিনিস, এই স্থির জিনিসটা বজায় রাখলে মাপজোপকে সবার জন্য একই রকম হবে, এই ব্যবস্থাটা করার জন্য এই রকম করতে হয়েছে। তো এই যে ঠান্ডা যে বরফ হয়েছে, আজকে আমরা এটুকুই পড়লাম। এরপরে আমরা পরের দিনে এটাকে আর আমি ডিটেলসে আলোচনা করব, যে এবার এটাকে ইউজ কিভাবে করব, অথবা সেলসিয়াস স্কেলের সঙ্গে ফাইনাইট স্কেলের মধ্যে এদের মধ্যে কি মিল আছে, সেলসিয়াস আর ফাইনাইট স্কেলের মধ্যে বা এদের মধ্যে কি সম্পর্ক আছে, তার সঙ্গে ডাক্তারি থার্মোমিটারের প্রসঙ্গ আসবে। কিন্তু আজকে আমরা ক্লাসটা এটুকুই শেষ করছি, কারণ কিছু কাজ আছে। তো তোমরা আশা করছি প্রত্যেকে লিখে নিয়েছো এবং প্রত্যেকে আজকের পড়াটা বুঝতে